नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज का विषय है हिंदी कक्षा 9 इकाई 2 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री पाठ के लेखक है श्री सुदर्शन जी का परिचय देखिए तो सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी का द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझा है। यानी कि इस कहानी में सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में सम्राट अशोक थे और उनके शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसे न्याय मंत्री बनाते और राजा को इसके बारे में न्याय न राजा देखता है न જે ન્યાય હોય છે હંમેશા નથી રાજા જોતો કે નથી ગરીબ જોતો કે નથી અમીર જોતો એ વાતની આની અંદર વાત કરવામાં આવી છે અને ન્યાયતંત્ર પર વિશ્વાસ કરવા માટેનો આ એક પ્રયત્ન કરેલો છે અને નવી પેઢીને આ ન્યાયતંત્ર વિશેની જિમ્મેદારી વિશેનું મહત્વ સમજાવેલું છે। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात करने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते। એટલે સંધ્યાના સમયે કોઈ આવીને ઘરનો દરવાજો ખટખટાવે છે। આ શિશુપાલજીનો જે દરવાજો હોય છે અને એ દરવાજાની બહાર જુએ છે ત્યારે કોઈ પરદેશી હોય છે અને પ્રશ્ન કરે છે કે અહીંયા રાત રહેવા માટે મળશે। ને જ્યારે દરવાજો પૂરેપૂરો ખોલીને જુએ છે તો કોઈ એક વ્યક્તિ નવયુવાન ઊભો હોય છે અને એ હસતા હસતા એવું કહે છે કે આ ઘરની અંદર તમે રહેશો તો એ મારું પરમ સૌભાગ્ય હશે અને પૂરેપૂરો આદર સત્કાર પ્રેમ ભાવથી એ ઘરની અંદર બોલાવે છે અને આ દેશની જે અવસ્થા છે, જે દુર્દશા છે એની વાત કરવા માંડે છે। પણ શિશુપાલ કહે છે કે બહુ અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને એ પરદેશી જ્યારે કોઈ વાત કરે છે ત્યારે એ વાતને સહમત થતા નથી અને કોઈનો તો દોષ નીકાળવો સુગમ છે, સારો છે, પણ એને કરીને બતાવવું કે કંઈક એવું કહે છે। ને શિશુપાલ કહે છે કે અવસર મળે તો હું પણ એક ન્યાય કરી શકું, કોઈ કેવી રીતે કરાય એ પણ કહે છે। तो आप अवसर चाहते એટલે કહે છે કે અવસર મળશે। हाँ, अवसर चाहता हूँ, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं, परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं।
मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। એટલે એવું કહે છે કે અવસર મળે તો સારું એમ, પણ કોઈ પણ અપરાધી હોય તો એ દંડથી બચશે નહીં. અને પરદેશી હસતા હસતા કહે છે કે આ બહુ જ કઠિન કામ છે, અને એ બ્રાહ્મણ પણ કહે છે કે આ મારા માટે બહુ સારી વાત છે કે હું ન્યાય પણ સારી રીતે કરીશ અને એનો ડંકો પણ વગાડી દઈશ. અને થોડી વારમાં એ આરામ करे थे। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। એટલે સવાર પડે છે ત્યારે વિદાય લે છે, અને ત્યાર પછી બીજા ત્રીજા દિવસે શિશુપાલને સિપાહીઓ લઈ જાય છે અને દરબારમાં જઈને એને ઉપસ્થિત કરવાની વાત કરે છે. ત્યારે થોડુંક એનું કાળજું થથડી રહ્યું છે, બીક લાગે છે, અને એવું લાગ્યું કે કોઈ પરદેશી આ વાત મારી ચર્ચા સમ્રાટને કરી હશે. પણ જ્યારે દરબારમાં પહોંચે ત્યારે ખબર પડે છે કે એ બીજું કોઈ નહીં, એ પરદેશી જ सम्राट अशोक હોય છે. सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार. એટલે સમ્રાટ કહે છે કે બ્રાહ્મણ દેવતા, તમે આ ન્યાયનો અવસર તમને સોંપું છું, એ તૈયાર છો લેવા માટે? પહેલાં તો આ શિશુપાલ ગભરાઈ જાય છે અને કહે છે કે કોઈ આપ તમે કહો છો તો આ इच्छा પણ पूरी करवा तैयार। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। એટલે ખુશ થાય છે અને સમ્રાટ અશોક એક આંગળીમાં પહેરેલી એક મુદ્રા, જે રાજમુદ્રા હતી, એ એને शिशुपाल ने પહેરાવી દેવામાં આવે છે। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। એટલે હવે એ શિશુપાલ ન્યાયમંત્રી બની ગયા હતા અને એમને જે વ્યવસ્થા કરી હતી તેનાથી લોકો શાંતિથી રહેવા લાગ્યા, અને જ્યારે ઘર ખુલ્લું મૂકી રાખીને જવું હોય ત્યારે પણ એ જ જઈ શકતા હતા। એટલે આ ન્યાયનો એક સુપ્રબંધ અને જે વ્યવસ્થા કરી હતી અને જે ન્યાયની વાત હતી એની પણ ધૂમ મચી ગઈ। लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। એટલે એકાદ મહિને પછી ખબર કોઈએ પહેરેદારની હત્યા કરી દીધી, અને જ્યારે એ સવાર પડે છે ત્યારથી જે વાત ચારે તરફ ફેલાઈ જાય છે, લોકો હેરાન થઈ ગયા કે આ શું છે શું નથી। શિશુપાલની નીંદ પણ ઉડી ગઈ, ઊંઘ પણ હરામ થઈ જાય છે, અને ખાના પીના એટલે ખાવા પીવાનું પણ છોડી દે છે, અને એ रात दिन एक कर अपराधी को पकड़ने के लिए सोचने लगता है कि कैसे पकड़ूं। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। એટલે ઘણો બધો પ્રયત્ન કર્યા પછી જ્યારે ખબર પડે છે કે જે અપરાધી હોય છે એ પોતે જ સમ્રાટ અશોક હોય છે। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन था। એટલે જ્યારે સમ્રાટને જ્યારે અપરાધી ઘોષિત કરવો હોય ત્યારે બહુ જ કઠિન કામ છે।
शिशुपाल करे भी तो क्या करे, एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। એટલે શિશુપાલ વિચારે છે કરવું તો શું કરવું, કેવી રીતે અમને ન્યાય કરવો, જ્યારે એક તરફ એ ન્યાયમંત્રી છે તો બીજી તરફ એ સમ્રાટ અશોકના એક સેવક પણ છે। પણ ન્યાયની દ્રષ્ટિમાં જો વાત કરીએ તો કોઈ સમ્રાટ હોય અથવા તો કોઈ સાધારણ વ્યક્તિ હોય તો એમાં કોઈ અંતર હોતું નથી। એટલે ન્યાય કરવો તો દરેકના માટે સરખો જ હોય છે। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? એટલે બીજા દિવસે જ્યારે ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે એક સમ્રાટ અશોક સિંહાસન પર બેઠા હોય છે અને કહે છે કે શિશુપાલ એટલે જે અપરાધી પકડાઈ ગયો કે એની કોઈ ખબર અંતર મળી કે ના મળી એવા પ્રશ્ન કરે છે। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ पता चल गया, तो फिर उसे उपस्थित करो। એટલે ન્યાય મંત્રીએ કહ્યું સાહસપૂર્વક કહે છે કે હા મને ખબર પડી ગઈ છે તો फिर ઉપસ્થિત કરો, એટલે અહીંયા લાવો, એને પકડીને લાવો એવું सम्राट अशोक કહે છે। न्याय मंत्री पूछ रहे कि फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। એટલે ન્યાય મંત્રી થોડીક વાર રોકાય છે અને એ ઉચ્ચ અધિકારી જે હોય છે પકડનાર એ વ્યક્તિને કહે છે કે એ ધનવીર એને જે गिरफ्तार करवानो आदेश करे છે। संकेत सम्राट की ओर था, એટલે ઇશારો સમ્રાટ અશોકની તરફ હતો। દરબાર में નિશબ્દતા છા ગઈ, દરબારમાં બધા એકદમ શાંત થઈને બેઠા છે, જોઈ રહ્યા શું જવાબ છે। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना सार। એટલે સમ્રાટનો ચહેરો એટલો ગુસ્સો અને લાલ થઈ જાય છે અને એ સિંહાસન પર ઊભા થઈને કહે છે તારું આટલું બધું સાહસ। न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न। એટલે ન્યાયમંત્રીએ કોઈ વાત સાંભળી નહીં અને એવું એમણે ભાવ પ્રकट કર્યો કે મેં કશું સાંભળ્યું નથી। પણ उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, એટલે એ વાત ફરી દોહરાવે कि धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। धनवीर જે પકડનાર વ્યક્તિ હોય છે એને કહે છે कि अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी लगी, बीजा क्षणे सम्राट अशोक ने हथकड़ी पहरावવામાં આવે છે। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट करे। એટલે ન્યાયમંત્રીએ કહ્યું કે તમે અશોક એટલે સમ્રાટ અશોક પોતે જ કહે છે કે તમે પહેરેદારની હત્યા કરવાના આરોપ લગાવવામાં આવે છે અને એ પણ તમે જવાબ આપો છો કે નથી આપતા। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? એટલે ન્યાયમંત્રીએ ફરી પ્રશ્ન કર્યો કે અપરાધ તમે સ્વીકાર કરો છો કે નથી કરતા? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, એટલે મેં માર્યો છે અવશ્ય, પણ એ બહુ ખરાબ વ્યક્તિ હતો। એટલે સમ્રાટનો આ જવાબ હતો। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की। એટલે તમે राज कर्मचारी ની હત્યા કરેલી છે તો अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्यायमंत्री ने निर्णय दिया, એટલે તમે અપરાધી જ છો અને એનો જે અપરાધી હોવાના કારણે મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે છે અને એ ન્યાયમંત્રીનો નિર્ણય હોય છે। સભા में સન્નાટા છા ગયા, સભાની અંદર બધા એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે। न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। એટલે ન્યાયમંત્રીનો જે નિર્ણય હતો એ સાંભળીને સમ્રાટ પોતે પોતાનું મસ્તક ઝુકાવી દે છે। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। એટલે શિશુપાલની જે પરીક્ષા હતી એ પણ પાસ થયા છે અને એ પણ જોઈને ગદગદ થઈ રહ્યા છે, ખુશ થઈ રહ્યા છે, આનંદિત થઈ રહ્યા છે। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। એટલે ત્યારે કોઈક ન્યાયમંત્રીનો સંકેત એટલે એક ઇશારો કર્યો ત્યારે કોઈક કર્મચારી સોનાની મૂર્તિ લઈને ઉપસ્થિત થાય છે।
न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, सम्राट। એટલે ન્યાયમંત્રીએ ઊભા થઈને કહ્યું કે બધાની વચ્ચે કહે છે કે ન્યાયમંત્રી તો હું, પણ અપરાધીને દંડ પણ મળવો જોઈએ જ, અને અપરાધી બીજું કોઈ નથી, એટલે પોતે सम्राट જ છે। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों ની અંદર રાજાને એક ઈશ્વરનું રૂપ આપવામાં આવેલું છે, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। એટલે એવું કહે છે કે ઈશ્વર જ દંડ આપી શકે, આપણે આપી શકીએ નહીં। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। એટલે એક સૂચના જાહેર કરે છે કે सम्राटને ચેતવણી આપીને એને છોડવામાં આવે और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। એટલે એની જગ્યાએ સોનાની મૂર્તિની ફાંસી પર લટકાવવામાં આવે, એટલે લોકોને પણ ખબર પડે કે આ એક પ્રમાણે શિક્ષા પણ મળે। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। એટલે ન્યાયમંત્રીનો આ ન્યાય સાંભળીને બધા જય જયકાર કરવામાં આવે છે। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। એટલે જ્યારે બધા લોકો જતા રહે છે પોતપોતાની ઘરે, ત્યારે શિશુપાલે એ રાજમુદ્રા सम्राट अशोकને પાછી અર્પણ કરે છે। और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं सहा जाएगा। એટલે શિશુપાલ કહે છે કે આ રાજમુદ્રાનો બોજ હું સહન કરી શકીશ નહીં। अशोकने सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। એટલે એની સામે સન્માનની દ્રષ્ટિએ જુએ છે અને કહે છે કે ખુશ થઈને, आपने मेरी आंखें खोली, એટલે મારી આંખો ખોલી દીધી છે। आपका साहस प्रशंसनीय, તમારું સાહસ પણ પ્રશંસાને પાત્ર છે। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निवृत्त हो गए। એટલે આ જે રાજમુદ્રા છે એનો બીજો કોઈ આ રાજમુદ્રાનો કોઈ બોજ ઉપાડી શકશે નહીં, તમારા સિવાય બીજું કોઈ ઉપાડી શકશે નહીં। તો એ ન્યાયમંત્રી સાંભળીને નિરુત્તર પણ થઈ જાય છે, બીજો કોઈ જવાબ એમની પાસે હોતો નથી। આ ન્યાયમંત્રી પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। થેન્ક યુ, આભાર।